Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Большинство учебных заведений подключат отопление после осенних каникул. В Камрате пройдет шахматный турнир, посвященный фестивалю вина. История успеха молодых предпринимателей в репортаже наших коллег. Молдова получила в кредит 50 миллионов евро. Большинство учебных заведений подключат отопление в ноябре, после того, как учащиеся вернутся с каникул. Некоторые просили подключиться к теплу раньше. В 13 из 32 районов Республики Молдова как минимум одно образовательное учреждение не может начать отопительный сезон по разным причинам. По данным Минобразования, только в Кантемирском районе у 4 школ и детских садов нет денег ни на подключение тепла, ни на выплату зарплат. Чиновник Минобразования утверждает, что к холодному сезону полностью готовы только те учреждения, которые отапливаются централизованно, подаваемым теплоносителем или природным газом. Большинство из 2500 учебных заведений в Республике Молдова имеют системы газового отопления или подключены к центральному отоплению. Более 700 имеют автономные котлы на твердом топливе, а в 21 еще есть печи. Средняя школа и 2 детских сада имеют системы геотермального отопления, то есть используют тепло, исходящее из земли. Со 2 по 4 ноября в Камрате пройдет шахматный турнир, посвященный фестивалю вина, который организует региональная шахматно-шашечная школа города. Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга. В нем примут участие известные и начинающие шахматисты Молдовы. К участию в турнире приглашаются все желающие. Несмотря на серьезные проблемы, вызванные конфликтом в Украине, есть яркие примеры молодых предпринимателей, которые не только выжили, но и смогли впечатляюще развивать свой сельскохозяйственный бизнес. Среди этих современных героев Денис Кожикару и Андрей Адам, 2 неспоренских земледельца, которые превратили страсть к сельскому хозяйству в успешный бизнес. Подробнее в репортаже наших коллег Албасат ТВ. În pofida dificultăților aduse de conflictul din Ucraina, există exemple de tineri antreprenori care au reușit să-și continue și să-și dezvolte afacerile agricole. Printre aceștia se numără Denis Cojocaru și Andrei Adam, 2 agricultori din Nisporeni care au transformat pasiunea pentru agricultură într-o afacere. Inițial, cei 2 aveau câte o seră mică acasă și își cultivau legumele cu atenție și dăruire, cu toate că consecințele războiului din Ucraina au adus provocări semnificative în industria agricolă, ei au decis să-și unească forțele și să-și dezvolte afacerea în ciuda obstacolelor. Au avansat treptat, investind în dezvoltare, cu sprijinul subvențiilor guvernamentale, accesând împrumuturi și participând în proiecte internaționale. Împreună cu Denis aveam o seară mică acasă și îmi plăcea, adică cum crește, cum se dezvoltă și dintr-o pasiune mică am făcut o afacere. Au ales să se concentreze pe culturile de roșii, castraveți și ardei în spații protejate. Legumele cultivate în aceste condiții au fost mai profitabile și mai adecvate pentru piața locală. Noi cultivăm două hibrizi de roșii, care avem un tip rotundă, se cheamă Sandolini. Cultivăm de 4-5 ani, clienții sunt foarte mulțumiți de acest hibrid, deoarece nu are nici verde și are și gust. Avem tip pronișoară, care de acum este colibri, adică lungăreață, și practic acea două hibrizi cultivăm de acum de 4-5 ani. Una dintre cheile succesului lor constă în cultivarea soiurilor de legume de calitate superioară, ceea ce le-a adus încrederea și loialitatea clienților. Aici avem culturile de roșii, hibridul Sandolini. Aici, ia că după cum vedeți, sunt copiii care trebuie înlăturați. Și o rotim după ață, că ea să se mențină, să nu cadă jos, să rupă.
Și tot așa, la fiecare plantă, mergem pe rând și le lucrăm. Acum facem lucrările, această lucrare se face cam o dată în săptămână. Se învârt roșiile, se rup puii. Aici avem hibridul Sandolini, este o roșie rotundă. În mediu, fructele ar trebui să aibă 180 de grame. La noi, în condiții de salinitate, apa sărată, le face mai mărunte. Tinerii agricultori au dezvoltat o afacere de succes, dar au întâmpinat dificultăți cu forța de muncă și cu fluctuațiile de prețuri cauzate de război. Cu toate acestea, au găsit soluții creative pentru a depăși aceste obstacole și a-și continua dezvoltarea. Forța de muncă, adică a fost una dintre cele mai mari probleme de care le întâmpinăm. În rest, adică avem și piață de desfacere, este și produs, adică cea mai mare problemă este muncitorii. Nu se mai aduc legume pe piață din Ucraina și adică se menține un preț cât de cât stabil. Și aveți o cerere mai mare. Da, este cerere. În plus, consecințele războiului din Ucraina au adus fluctuații majore în prețurile semințelor, îngrășămintelor și pesticidelor. Cu toate acestea, prin determinare și adaptabilitate, ei au reușit să facă față provocărilor financiare și logistice. Prețul la semințe, la îngrășăminte, la pesticide, la fungicide, acestea au crescut foarte mult și de acum, sigur, și costul investiției pentru un kilogram de roșii produse este mult mai mare față de anii trecuți. În această călătorie, Denis și Andrei nu au fost singuri. Sprijinul și încrederea părinților, în special a tatălui lui Denis, Ion Cojocaru, a fost o resursă neprețuită. Deși inițial sceptic față de ideea afacerii, Ion Cojocaru a devenit un susținător dedicat, oferind nu doar sprijin moral, ci și ajutor financiar și fizic în dezvoltarea afacerii. De la început a fost greu. M-am implicat și eu, i-am ajutat de la bun început și financiar, și moral, și fizic, din toate punctele de vedere, ca să dezvolte. Pentru că, fiind mai în vârstă ca ei tineri, oricum trebuia de dat o mână de ajutor, un sprijin. Cu tot că eu am fost împotriva la și afaceri vor să facă ei, pentru că e foarte greu, e foarte multă muncă, n-ai zi de odihnă, de dimineață de la 6 până la ora 8 seara ești stabil în câmp. Dar mă bucur cu așa că să crește niște legume foarte bune, de calitate. Ion Cojocaru ne atrage atenția asupra calității remarcabile a ardeielor. E că asta e calitatea ardeielor. Consumatorii foarte se bucură de calitatea și frumusețea lor. Exportul de legume din Republica Moldova în Ucraina a crescut considerabil după ce Rusia a atacat țara vecină în 2022. Pentru a asigura populația țării cu produse agricole necesare și a reduce riscul crizei alimentare, în anul 2022 Ucraina a sporit de 3 ori importurile de legume în stare proaspătă din Republica Moldova și de 4 ori importul de legume procesate în comparație cu anul 2021. Experții proiectului USAID, Competitivitate și Reziliență Rurală în Republica Moldova, afirmă că deja al doilea an agricultorii din Moldova exportă preponderent în Ucraina legume în stare proaspătă, morcov, varza, castraveți și cartofi. Conform analizei datelor statistice, în 2022 Moldova a exportat în Ucraina circa 14,6 mii tone de legume proaspete, comparativ cu 4,5 mii tone de legume exportate în 2021. În lunile ianuarie-mai 2023, Moldova a exportat deja în Ucraina circa 7,4 mii tone de legume și volumul exporturilor continuă să crească până la finele anului curent. În ascensiune sunt și exporturile de legume procesate. Rodion Gudim, specialist în cadrul proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, a explicat că din cauza războiului Ucraina a început să importe mai multe legume din Moldova. Diferența în 4,3 ori mai mult am exportat legumele. Dacă s-a dus legumele astea, dar ele s-au dus la export în Ucraina, înseamnă că pe piața locală, în Moldova, au rămas mai puține legume. Cererea au rămas, de cumpărători din Moldova s-au majorat prețul.
Și ceea ce noi am văzut în primul rând la ceapă, dacă țineți minte, cu prețul de 22, 26, 28 de lei pe kilogram în rețele de supermarkete, chiar și la piețele Angro, în Chișinău era prețul de 24-26 de lei ceapă de calitate joasă. Pur și simplu nu era ceapă de calitate bună și medie și se vindea ceea ce este. Povestea lui Denis Cojocaru și Andrei Adam reprezintă un exemplu de inspirație pentru tinerii antreprenori, dornici să-și dezvolte afacerile în ciuda obstacolelor aparent insurmontabile. Prin perseverență, colaborare și pasiune pentru agricultură, ei au demonstrat că succesul poate fi atins în orice mediu, chiar și în mijlocul unui conflict devastator. În primul rând, ca să începi o afacere, trebuie să ții cont de apă, dacă ai suficientă. Acces, în caz că condițiile nu sunt favorabile, să poți să ajungi să scoți marfa din câmp. Astea sunt primele necesități, adică apa și accesul. Le-aș sfătui să facă producție de calitate înaltă, care să corespundă și nitraților și pesticidilor în normă și de acum, adică clienții or să vină singuri, nu or să trebuia să îmbli după clienți. În timp ce războiul a adus provocări financiare și logistice, Denis Cojocaru și Andrei Adam au demonstrat că determinarea și inovația pot învinge obstacolele. Ei au reușit să creeze o afacere agricolă de succes, să depășească consecințele războiului și să ofere comunității locale legume proaspete de înaltă calitate. Prin eforturile lor, acești doi tineri agricultori au devenit un exemplu inspirațional pentru ceilalți, arătând că chiar și în mijlocul adversității se poate construi un viitor strălucit în agricultură. Молдова получила в кредит 50 миллионов евро от Европейской комиссии и получит еще 22,5 миллиона евро в виде грантов до конца октября. Об этом 25 октября сообщила Европейская комиссия. Европейская комиссия отмечает, что эти средства позволят покрыть часть дополнительных потребностей в финансировании в этом году и обеспечить макроэкономическую стабильность. Всего Молдова получила 295 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи. Из них 220 миллионов евро представляют собой кредиты, оставшиеся 75 миллионов – гранты. Это были все новости на канале АТВ с Еленой Янак. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Instagram, Контакт, TikTok, Одноклассники, сайт atv.md. До скорых встреч!